Good morning students, welcome to Nilgiri Degree and PG College video classes. So last video bisection method introduce చేసుకున్నా ఒకసారి ప్రొసీజర్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్కి ఇవ్వండి. ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ bisection method. So find the solution accurate to within 10 power minus 2. Accurate to within 10 power minus 2 using the bisection method for the function. So using the bisection method use చేసి to find that accurate value find out చేయమంటుండు. And 10 power minus 2 in 10 power minus 2 అంటే we have to equate 2 decimals అంటే 10 power 0.03 అలా వచ్చేటట్టు చెక్ చేసుకుందాం. ఒకసారి చూడండి, ద ఫంక్షన్ ఈజ్ దిస్ వన్, ద ఇంటర్వెల్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇంటర్వెల్ ఇచ్చిండు మనకి, ఫంక్షన్ మెన్షన్ చేస్తుండ్రు. 10 power minus 2 2 decimals అవుతాయి మనకి. పాయింట్ ముందు రాసుకున్నాయి అనుకోండి 3 decimals అంటే పాయింట్ అవుతాడు అయితే మనకి ఓన్లీ 2 decimals అవుతాయి. సో నౌ వీ ఫైండ్ దట్ అక్యురేట్ సొల్యూషన్. ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దిస్ వన్. The interval is 1 comma 1 3.2. This is the a1 value and b1 value. F of a1 and f of 1 function లో substitute చేయండి. 1 cube 7 into 1 square 14 into 1 minus 6. Its value is 2. 2 is in greater than 0 and positive value 2. F of b1 substitute చేయండి. 3.2 3.5 whole cube 7 into 3 point square 14 into 3.2 minus 6 equals to 0. Its value is less than 0. ఒకసారి క్యాల్సీలో 3.2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూపిస్తా. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఆన్, దిస్ ఇస్ ద ఆన్ బటన్. ఆన్ చేశాక ఫస్ట్ ఏంటి మనకి 3.2 హోల్ క్యూబ్ కదా. ఎప్పుడైనా బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేయండి, బాడమ్ ఆఫ్ రూల్ చేస్తేనే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది వాల్యూ. 3.2 బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి క్యూబ్ కదండి. సో క్యూబ్ పవర్ 3 అని అంటే మీరు ఈ క్యాప్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, అది లేదా ఎక్స్ క్యూబ్ అని డైరెక్ట్ ఉంది చూడండి. సో డైరెక్ట్ పవర్ 3 వస్తుంది. మైనస్ 7 ఇంటూ 3.2 క్యాప్ అయినా యూజ్ చేసుకో, డైరెక్ట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది 3.2 స్క్వేర్ ప్లస్ 14 ఇంటూ వాట్స్ వాల్యూ 3.2 14 ఇంటూ 3.2 ఓకే మైనస్ 6 ఓకే ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 0.112. ఓకే కానీ చెక్ చేసుకోండి ఒక్కసారి. సో ఇక్కడ కూడా అదే వాల్యూ. సో విచ్ ఈజ్ ఇన్ లెస్ దెన్ 0. సో విచ్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దెన్ 0 కాబట్టి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి వచ్చింది, ఒకటి నెగిటివ్ వచ్చింది. దే హ్యావ్ 2 ఆర్ ఆపోజిట్ సైన్స్ కాబట్టి దెన్ వీ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్. మనకి వచ్చిన గివెన్ ఫంక్షన్ అనేది ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉంటేనే దెన్ వీ గో ఫర్ ద ఇటరేషన్స్. ఓకే, ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 1 comma 3.2. ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్, సెకండ్ వన్ నెగిటివ్. అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పాజిటివ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్, సెకండ్ వన్ నెగిటివ్, ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్. ఓకే, now we go for the iteration. First iteration p1 equals to, this is the formula of bisection, 1 plus 3.2 by 2. Its value is 2.1. okay, now substitute the 2.1 in the function again. 2.1 whole cube 7 into 2.1 whole square 14 into 2.1 minus 6. Its value is 1.791, which is in greater than 0. Okay, just check this one, which is in greater than 0, which is nothing but a positive value. ఇది పాజిటివ్ వచ్చిందంటే we have to choose negative value. Why it has that both the roots are in opposite signs, and both have opposite signs ఉండాలి. So that's why it is in positive value, that's why we have to take negative value. In that above root the negative value is what? 3.2. so that's why 3.2. Here the value is what? 2.1. Now again we find out the third iteration. p2 equals to 2.1 plus 3.2 divided by 2. So add చేసి divided by 2 చేసి its value 2.65. now 2.65 function, substitute in the function. 2.65 after substitution, 2.65 whole cube 2.6 minus 7 into 2.65 whole square 14 into 2.65 minus 6. okay, after substitution the value is in
greater than 0, which isn't greater than 0, which isn't greater than 0 అంటే it becomes a positive value. Positive one, so this is the positive, this is the negative. First one is positive, second one is negative, so that's why we have to take that negative value. Why it has to, the root are only in opposite signs. Okay, that's why the another third root is what, third iteration root is 2.65 comma 3.2 is the third iteration value. Next step లో చూద్దాం. సో థర్డ్ ఇటరేషన్ కూడా చూడండి సేమ్ ఉంటుంది, ఫోర్త్ ఇటరేషన్ అలాగే ఉంటుంది, అండ్ ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫోర్త్ ఇటరేషన్ చూడండి, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 2.925, ఇట్స్ వాల్యూ 3.2. ఓకే, this is the positive value, this is the negative value. Here after bisection 3.0625 is there, 3.0625, then we get that substitution in the 3.0625 with big less than 0, we get less than 0. Okay, our less than 0 becomes, which is nothing but a, it's a negative value. We have this is one a negative value, we have to take a greater than 0 value. అంటే ఒకటి less than 0 వచ్చిందంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది గ్రేటర్ దెన్ 0 వాల్యూ. ఇక్కడ లెస్ దెన్ వచ్చింది కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే ఈ P4 వాల్యూ లెస్ దెన్, అంటే ఈ వాల్యూ లెస్ దెన్ ఈ, అండ్ రూట్లో ఏముంది మనకి, దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ వన్, దిస్ ఇస్ ద నెగిటివ్ వన్, మనకు వచ్చింది లెస్ దెన్ వాల్యూ. సో దట్స్ వై వీ చూజ్ అండ్ పాజిటివ్ వాల్యూ. పాజిటివ్ వాల్యూ అని అంటే 2.925 అండ్ లెస్ దెన్ వాల్యూ ఈస్ 3.0625. ఆఫ్టర్ దట్ ఇటరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P5 వాల్యూ దిస్ వన్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మొత్తం మీరు ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అంటే ఈ జనరల్ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు 2.99375 హోల్ క్యూబ్ -7 × 2.99375 హోల్ స్క్వేర్ అప్ టు సో ఆన్. అంటే ఇలా చేస్తుంటే ప్రాసెస్ మొత్తం హెవీగా అయిపోతుంటుంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు క్యాల్సిలో ఒక సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది మనకి, అదేంటో ఒక్కసారి చెప్తాను నేను, చూడండి క్యాల్సి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఈ వాల్యూ ఉంది, వాల్యూ అంటే ఒక నిమిషం. సో ఈ 2.925 ఉంది చూడండి, P5 వాల్యూ. సో 2.9, సో బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయండి. ఫస్ట్ అయితే బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసేయండి, 2.925 ప్లస్ 3.0625. ఓకే కదా, క్లోజ్ చేసిన, క్లోజ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 2.99375. ఓకేనా అని చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, 2.99375. సో ఈ వాల్యూని యూజ్ చేస్తూ f(P5) ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఆన్సర్ అనండి. ఆన్సర్ అంటే ఈ 2.99375 బికమ్స్ ఆన్సర్లో వచ్చేస్తుంది మనకి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మనం ఏం చేయాలి, ఆన్సర్కి క్యూబ్ అంటే 2.99375 అనేది ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఆన్సర్. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఆన్సర్ క్యూబ్ మైనస్ 7 ఇంటూ ఆన్సర్కి స్క్వేర్, -7 ఇంటూ ఆన్సర్కి స్క్వేర్, ప్లస్ 14 ఇంటూ ఆన్సర్, ప్లస్ 14 ఇంటూ ఆన్సర్, -6 అదే కదా మనకు కావాల్సి. అంటే ఈ 2.99375 ఊరికి ప్రెస్ చేయకుండా 2.99375 హోల్ క్యూబ్ -7 ఇంటూ ఇలా ఈ ప్రాసెస్ చేయకుండా ఫస్ట్ P5 ఫైండ్ అవుట్ చేయగానే 2.99375 వస్తుంది కదా, దాన్ని తీసేయద్దండి. దాన్ని తీసేయకుండా డైరెక్ట్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అని ప్రెస్ చేసుకొని ఇప్పుడు హోల్ క్యూబ్ కొట్టేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకొని ఈక్వల్స్ కొట్టండి. అంత వచ్చింది చూడండి ఒక్కసారి. ఇక్కడ మీకు డౌట్లు వస్తాయండి. సో ఏమొచ్చింది వాల్యూ ఒక్కసారి చూడండి, 6.32788085 కదా, ఇంటూ 10⁻³ ఓకే, ఇంటూ 10⁻³ దిస్ వాల్యూ కదా. సో ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు 10⁻³ అండి. 10⁻³ అంటే ఎన్ని డెసిమల్స్ మనకి, 3 డెసిమల్స్. 10⁻³ అంటే ఎన్ని డెసిమల్స్, 3 డెసిమల్స్. 3 డెసిమల్స్ ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ డెసిమల్ ఉంది మనకి ఇక్కడ, అంటే క్వశ్చన్లో 6 పాయింట్ అని ఉంది. 6 పాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 1 డెసిమల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే ఎన్ని డెసిమల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి, 2 డెసిమల్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే 0.00 ఫస్ట్ 2 డెసిమల్స్, ఆఫ్టర్ దట్ కంటిన్యూషన్లో ఏమున్నాయి 6 3 2 7 8 8 5 0 5 9 అంటే 0.006327880059 ఇలా 10⁻³ అంటే మనకి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు క్యాల్సిలో
ఇంటూ 10⁻³ అది అబ్జర్వ్ చేయండి. 6 పాయింట్ అని ఉంది, 10⁻³ 6 పాయింట్. ఒకవేళ 63 పాయింట్ ఉంటే 2 డెసిమల్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 6 పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 1 డెసిమల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 1 డెసిమల్ క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చూస్ 2 డెసిమల్. 2 డెసిమల్స్ అంటే ఫ్రంట్లో 0.2 జీరోస్ ఆఫ్టర్ కంటిన్యూషన్. అక్కడ ఏం వాల్యూ టోటల్ అంటే 6 పాయింట్ తీసేయకుండా 6327888 6227 టోటల్ వాల్యూ రాసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, 6th ఇటరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. అట్ ద సేమ్ టైం 7th ఇటరేషన్ కూడా, అండ్ దెన్ 8th ఇటరేషన్స్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్తామండి. ఇటరేషన్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాక 9th 10th ఇటరేషన్ కూడా అదే వస్తుంది. 11th ఇటరేషన్ 12th ఇటరేషన్. సో ఆఫ్టర్ 11th ఇటరేషన్ అండ్ 12th ఇటరేషన్ దగ్గర ఈక్వల్ వస్తుంది మనకి. 11th ఇటరేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 2.99912 P11. P12 ఎంత వచ్చింది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 2.999658. మనకు కావాల్సింది ఏంటండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. P10 3.00. ఓకే, P11 ఏమొచ్చింది 2.999. ఓకే, P12 ఏమొచ్చింది 2.999. అంటే మనకి 2 డెసిమల్సే కావాల్సింది కాబట్టి 2 డెసిమల్సే రాసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ద అక్యురేట్ రూట్ టు ఫైండ్ దట్ గివెన్ బైసెక్షన్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ అండి. బైసెక్షన్ మెథడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అవే. ఇది కాకుండా మీకు ఏం చేసినామంటే ఇలా ఇటరేషన్స్ ఇంకా రాయడానికి హెవీ ప్రాసెస్ అయిపోతుందని డైరెక్ట్ టేబుల్ ఫార్మేషన్లో వేసినాం. అదొక ప్రాబ్లం చూద్దాం టేబుల్ ఫార్మేషన్లో. దిస్ ఈజ్ ద టేబుల్ ఫార్మేషన్. f of x equals to 2x into cos 2x minus x plus 1 whole square minus 1 comma 0. The question is 10⁻⁻5 decimals and 10⁻⁻5 decimals. Okay, an value, bn value, pn value, f of x value. ఫస్ట్ f of a1 f of b1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. f of -1 రాసినాం. f of -1 అంటే 2 into -1 cos అన్నీ అక్కడే ఉంటాయండి మనకి. cos 2 into -1 -1 plus 1 whole square its వాల్యూ అది వచ్చింది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. cos వాల్యూస్ అనేది క్యాల్సిలో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. cos వాల్యూస్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఏమడిగిన 2 into -1. సో బ్రాకెట్స్ ఎప్పుడైనా బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి. 2 into -1 క్లోజ్ చేస్తున్న బ్రాకెట్, మళ్ళీ అగైన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, cos, మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి. 2 into -1. ఓకే, క్లోజ్ చేసుకోండి. కాస్కి ఓపెన్ చేసినాక అది కూడా క్లోజ్ చేసుకోండి. ఈ -1 plus 1 whole square అంటే ఇట్స్ వాల్యూ 0నే కదా. ఓకే, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 0.8322933673. ఓకే, మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ బ్రాకెట్లకే అండి. కావాలంటే నేను ఇలా క్వశ్చన్లో రాసుకోండి. ఈ 2కి సపరేట్ బ్రాకెట్, కాస్కి సపరేట్ బ్రాకెట్, మళ్ళీ ఈ cos 2కి సపరేట్ బ్రాకెట్. This is the cos. Okay, at the same time this one also its value is greater than 0, this value is less than 0. ఫస్ట్ ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి వచ్చింది. an వాల్యూ ఈజ్ ఫస్ట్ ఏ వాల్యూస్ అనేవి గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటారు, b వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ 0 వచ్చినాయి మనకు. అవి ఏ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ వచ్చింది, బి వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ వచ్చింది. ఏ వాల్యూనే గ్రేటర్ దెన్ వచ్చింది, బి వాల్యూ లెస్ దెన్ వచ్చిందండి. ఏ వాల్యూవే గ్రేటర్ దెన్ వచ్చింది, బి వాల్యూవే లెస్ దెన్ వచ్చింది. సో ఏ గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి -1, బి లెస్ దెన్ కాబట్టి 0, అంటే ఆ -1 0కి. సో యాడ్ చేస్తే ఇట్స్ వాల్యూ 0.5. ఇది ఆన్సర్ అని డైరెక్ట్ దీంట్లో ప్రెస్ చేసుకొని బ్రాకెట్ యూజ్ చేసుకొని రాయండి. ఇప్పుడు ఒకటి చూపించడం కానీ సేమ్ ప్రాసెస్ అదే. సో ఇలా చేసుకోండి సేమ్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ద లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది. ఇది లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది కాబట్టి మనం లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఈ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ ప్లేస్కి వస్తుంది. లెస్ దెన్ ప్లేస్ ఇది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది
అంటే ఈ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ ప్లేస్కి మళ్ళీ ఈ వాల్యూ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ప్లేస్ అలాగే ఉంటుంది, అంతే కదండి. ఇప్పుడు రూట్ అనేది ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ చూడండి క్లారిటీగా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ -0.75 -0.75 ఓకే 0.875 ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద 0.75. P4 వాల్యూ డైరెక్ట్ అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేసి వచ్చిందండి, డైరెక్ట్ రాసిరు ఇక్కడ. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇది ఏంది వచ్చింది, గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది. సో గ్రేటర్ దెన్ 0 ప్లేస్ అయింది మనకి, గ్రేటర్ దెన్ 0 ప్లేస్ అయింది ఫస్ట్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ప్లేస్. సో ఆ ప్లేస్కి వస్తుంది, లెస్ దెన్ 0 ప్లేస్ అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు P5 వాల్యూ అంటే రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై చేసి వచ్చింది. ఇప్పుడు లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది. సో లెస్ దెన్ 0 ప్లేస్ అయింది, దిస్ వన్ లెస్ దెన్ 0 ప్లేస్ అంటే ఈ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ ప్లేస్కి వస్తుంది. గ్రేటర్ దెన్ 1 సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సింప్లిఫై చేసుకుంటే డివైడెడ్ బై 2 చేసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే అగైన్ లెస్ దెన్ వచ్చింది, అంటే మళ్ళీ ఇదే వాల్యూ లెస్ దెన్ ప్లేస్కి వచ్చింది, గ్రేటర్ దెన్ ప్లేస్ అలాగే ఉంది. ఓకే ఇప్పుడు P7 అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై చేస్తే దిస్ వాల్యూ. సో అగైన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చిందంటే అంటే గ్రేటర్ దెన్ 0 ప్లేస్ ఇది. సో ఈ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ప్లేస్కి వస్తుంది, లెస్ దెన్ ప్లేస్ అలాగే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ఫైండ్ అనే టేబుల్ ఫార్మేషన్లో డైరెక్ట్లీ. ఓకే చెక్ చేసుకోండి బై సెక్షన్ మొత్తం. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ చేయండి.